Hi all. Today we are going to discuss a short story named A Shocking Accident by Graham Greene. The story, A Shocking Accident, clearly portrays pain and agony of the protagonist, who is Jerome, whose father had died, and manner of death is comic. Though it is comic, it is very painful to Jerome, the protagonist. Graham Greene, who was born in Berkhamsted, England, as the fourth child to his parents, Charles Henry Greene and Marian Raymond Greene. His first published work was Babbling April. He categorized his fiction as novels and entertainments. Some of his works are Stumble Train, Journey Without Maps, Brighton Rock, The Power and Glory, The Heart of the Matter, and The End of the Affair. And he has his entertainments, and these were usually suspense thrillers and detective stories. His entertainments were suspense thrillers and detective stories. Some are The Ministry of Fear, The Third Man. And it's a documentary about the author and life of the author. Dangerous Age, A Life of Graham Greene. The Graham Greene Birthplace Trust organizes the Graham Greene International Festival every year. Black humor is a form of humor that disregards human sufferings like pain or death, and the laugher arises from skepticism. A Shocking Accident has black humor as it deals with death of Jerome's father in a humorous way. In the story, Jerome's father gets killed in an accident, but this seems to be funny to the people. He decides to hide the truth about the real cause of the accident as he feels insulted and absurd about the way people make of it. ഈ സ്റ്റോറി ഷോക്കിംഗ് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഹ്യൂമറസ് രീതിയിൽ മരണത്തെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമറാണ്. Jerome's father gets killed in an accident, that is falling pig upon him. പന്നി വീണ് മരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ it is being treated as comic. So the story has black humor. The story, A Shocking Accident, was originally published in the magazine Punch in 1957, and it reappeared in Greene's collection May We Borrow Your Husband and Other Comedies of Sexual Life, and it was even adapted into short comedy film in 1982 by James Scott. The story picturizes agony of the protagonist whose father had died, and it is in a comic way. So he is feeling painful while others treat death of his father as comic. The story was written a decade after the World War II,
it was written after World War II, especially a decade after World War II. The time was that Europe and the world witnessed a lot of death and following suffering. യൂറോപ്പും ലോകം മുഴുക്കനും ഒരുപാട് മരണവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And this social atmosphere had created a view in the people about life as absurd. ആ കാലത്തുള്ള സാമൂഹ്യ പരിസരം ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അസംബന്ധം, മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Here, the author brings a contrast between heroic death at the beginning and revelation of comic manner of death. At the beginning, Jerome considers his father's death as an heroic death, and immediately he got revealed that manner of death of his father is rather comic. So, author brings a contrast between this heroic death and comic manner of death. An overview of the short story. The story begins in preparatory school, and while he was in the preparatory school, he is in between second and third period of class, and the housemaster Wordsworth reveals to him news of father's death. അച്ഛൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് വേർഡ്സ്വർത്ത് ആണ്. വേർഡ്സ്വർത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂസ്ഡ് മൂഡിലായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഈ മരണത്തെ ആക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതും അതിനെ, ഈ മരണത്തെയും അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തെയും കുട്ടി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ വേർഡ്സ്വർത്ത് ആൻഡ് ജെറോംസ് റിപ്ലൈ. കുട്ടി ഈ മരണത്തെ ഒരു ഹീറോയിക് ഡെത്ത് ആയിട്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ജെറോം തൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സീക്രട്ട് സർവീസ് ഏജൻ്റായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റീരിയസ് അഡ്വഞ്ചറർ ആയിട്ടുമാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അകല ദൂരങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നീസ്, ബൈറൂത്ത്, മജോസ, കാനറീസ് മുതലായ അകല ദൂരങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് അഡ്വഞ്ചറർ ആയിട്ടും അദ്ദേഹം തൻ്റെ അച്ഛനെ കാണുന്നു. The time had arrived about his 8th birthday when Jerome believed that his father either ran guns or was member of British Secret Service. ഒരു 8ാമത്തെ വയസ്സായ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം തൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നത്. അച്ഛൻ ഗണ്ണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് സീക്രട്ട് സർവീസിൻ്റെ മെമ്പറാണ് എന്നുമുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. Now it occurred to him that his father might have been wounded in hail of machine guns. So, at the first, he had thought about death of his father as he might have been wounded in hail of machine gun bullets. വെടിയേറ്റായിരിക്കണം അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള ധാരണയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണം വെടിയേറ്റായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ മിസ്റ്റർ വേർഡ്സ്വർത്തുമായി പങ്കുവെച്ച സമയത്ത് വേർഡ്സ്വർത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, അച്ഛനെ ആരും വെടിവെച്ചിട്ടില്ല, ഒരു പന്നി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന്. ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വേർഡ്സ്വർത്തിന് ഒരു വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തരത്തിൽ നരമ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞു മുറുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ചിരി വരുന്ന പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. അദ്ദേഹം കണ്ണുകളൊക്കെ ഇറുക്കി അടച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ തൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കഥ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അച്ഛൻ നേപ്പിൾസിലെ തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പന്നി വീണ കാര്യം തൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഡെസ്ക് വിട്ട് ജാലകത്തിൻ്റെ അടുക്കേക്ക് പോയി പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നു. ആ സമയത്ത് വാട്ട് വാസ് ജെറോംസ് റിപ്ലൈ? ജെറോം സെഡ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ടു ദ പിഗ്? എന്താണ് പിഗിന് പറ്റിയത് എന്നായിരുന്നു ജെറോംസ് റിപ്ലൈ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, ഷോക്കിംഗ് ആക്സിഡൻറ്റ്. ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. ഈ ഒരു ചോദ്യം, കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം, അതായത് പന്നിക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യം, വാസ് നോട്ട് എ ഫ്രോഡ് റെസ്പോൺസ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ജെറോം എന്നുള്ളതായിരുന്നു വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ പോലും വിശദീകരണം. ഓക്കെ, തുടക്കത്തിൽ ഈ പന്നിയുടെ മരണം, പന്നി വീണുകൊണ്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ മരണം ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം മാത്രം നടത്തുകയായിരുന്നു ജെറോം. ജെറോം ആ സമയത്ത് കരയുക പോലും ചെയ്തില്ല, അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമിക് ഇഫക്റ്റ് ഈ കുട്ടി പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്കൂളിലായിരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പബ്ലിക് സ്കൂളിലാവുകയും തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞ സമയത്ത്, ഇതിൻ്റെ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യകാല ടേമിൽ ഈ കുട്ടി ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്. അതിനുശേഷം തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പന്നി, പിഗ് എന്നൊരു പേര് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹിസ് ഹാൻഡ് ഹാഡ് നോ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻറ്റിക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൻറ്റ്. ഷീ വിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് എവറിത്തിങ് ടു ദ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, റെവലേഷൻ സീയിങ് പിക്ചർ ഓൺ പിയാനോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചിത്രം പിയാനോയിലുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രം ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു? എ ലാർജ് സാഡ് മാൻ ഇൻ ആൻ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഡാർക്ക് സ്യൂട്ട് പോസ്ഡ് ഇൻ കാപ്രി വിത്ത് ആൻ അംബ്രല്ല. ലാർജ് സാഡ് മാൻ ഇൻ ആൻ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഡാർക്ക് സ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അതിന് പിന്നിലായിട്ട് ഫാരാഗോളിംഗ് റോക്സ് വെയർ ദെയർ ഫോമിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അങ്ങനെ 16-ാം വയസ്സായ സമയത്താണ് ജെറോമിന് ഈ പോർട്രേറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലായത്? ഹിസ് ഫാദർ ലുക്ക്ഡ് മോർ ലൈക്ക് ദ ഓതർ ഓഫ് സൺഷൈൻ ആൻഡ് ഷെയ്ഡ്, റാംബ്ലേസ് ഇൻ ബാലറിക്സ്. ദീസ് വാസ് ഹിസ് വർക്ക്സ്, നൂക്സ് ആൻഡ് ക്രാനീസ്. ഈ തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വെൻ ഹി വാസ് 16. 16-ാമത്തെ ഏജിലാണ് ജെറോമിന് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പിക്ചർ പോസ്റ്റ് കാർഡൊക്കെ ഉള്ള ഈ ആൽബം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഈ കഥ അപരിചിതരോട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് വല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ 2 രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ വേദന പങ്കുവെക്കുന്ന രീതിയിലും. ദാറ്റ് വാസ് കമ്മീസറേഷനും ഇൻട്രസ്റ്റും കാണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആൻറ്റി ഈ മരണം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ജെന്യൂനായി മാറുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതെ വേദനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആൻറ്റി ഈ അച്ഛൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിവരെ തൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്യൂരിഫയർ വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. വെറുതെ നല്ല വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ വരെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫാർ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ്. ഒരുപാട് മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കഥ വരെ ആൻറ്റി പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം പന്നി വീണാണ് മരിച്ചത് എന്ന ആ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി, ദോക്ടർ മാനുവൽ പനൂഷി വഴി പോകുന്ന സമയത്ത് പന്നി വീണിട്ടാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കേൾവിക്കാരിൽ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ജെന്യൂനായി മാറുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.
ജെറോമിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ഓതറൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ആളുകളെയും ഈ ഒരു ഓതർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടൈംസ് ലിറ്റററി സപ്ലിമെൻറ്റിന് എഴുതുമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുക്കലോ മറ്റോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സോ അനക്ഡോട്ട്സോ മറ്റോ ലഭിക്കുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ടൈംസ് ലിറ്റററി സപ്ലിമെൻറ്റിന് പലപ്പോഴും കത്തെഴുതുമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ ബയോഗ്രഫീസ് ഒന്നും വെളിച്ചം കാണാറില്ലെങ്കിൽ പോലും പല ആളുകളും കൻസാസിലും നോട്ടിംഗ്ഹാമിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് ബയോഗ്രഫി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ മരണ രീതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പല ആളുകളും വരാറുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ജെറോം ഒരു സാഹിത്യ ലോകത്ത് നിന്നും വളരെ അകലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ദുരിതം അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ മരണരീതി അദ്ദേഹം പല രീതിയിൽ എന്താക്കുമായിരുന്നു, പറയാമായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കോമിക് എലമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ തലത്തിലേക്ക് കുറുക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും പല ആവർത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മരണം. എനിവേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, ആരെങ്കിലും ഈ കഥ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കാരണം ആ വരുന്ന സ്ട്രേഞ്ചർ ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു അറിവ് നിഷേധിക്കുന്ന പക്ഷം നേരെ തൻ്റെ ആൻറ്റിയെ സന്ദർശിക്കുകയും അവർ എല്ലാം പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം 2 രീതിയിലുള്ള ആഖ്യാന രീതിയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ജെൻ്റ്ലി അപ് ടു ദ ആക്സിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേപ്പിൾസിലെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നേപ്പിൾസും ന്യൂയോർക്കും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണും അതുപോലെ ടൂറിനും ലണ്ടനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺസൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതി പറഞ്ഞു. ആളുകൾ തങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ആ മരണ കാരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൽ സർപ്രൈസ് എന്നുള്ളത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോഫറിൻ്റെ ഈ പ്രധാന കാരണം പലപ്പോഴും പെട്ടെന്നുള്ള സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. എനിവേ ഈ ഒരു രീതി അദ്ദേഹം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ ബോറിംഗ് ആയി മാറാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു രീതി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ഹാഡ് ദ വെർച്യൂ ഓഫ് ബ്രെവിറ്റി. അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ പന്നി വീണ് മരിച്ചു എന്ന് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി പറയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ രീതി. ആ സമയത്ത് അവർ ഇന്ത്യയിലാണോ അല്ല ഇറ്റലിയിലാണ്, ഏതായാലും എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു രീതിയും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും റിഹേഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സമയം അധികം വൈകാതെ അല്ലെങ്കിൽ അധികം നേരത്തെയുമാവാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വധുവായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പിന്നീടിലെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മകളായിരുന്ന സാലി എന്ന സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു. ഷീ വാസ് എ പ്ലസൻറ്റ് ഫ്രഷ് ഫേസ്ഡ് ഗേൾ ഓഫ് 25 ആൻഡ് ഈവൻ ഹെർ ഫേവറേറ്റ് ഓതർ വാസ് വാൾപോൾ. ഈ ഒരു ഷാലിയെ എങ്ങനെ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണവാർത്ത സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വിവാഹിതയാകുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിന് തന്നെ ഇദ്ദേഹം അച്ഛനായി മാറും എന്നുള്ളതും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. അപ്പോൾ അച്ഛനാകുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൽ തൻ്റെ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സാലി ഇത് ഇൻസെൻസിറ്റീവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഏതായാലും ഷാലി ആൻറ്റിയെ കാണും, ആൻറ്റി കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും മാനസിക സംഘർഷത്തിലാക്കുമായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് എ വറി ദാറ്റ് വാസ് ഹി വാസ് ലോങ്ങിങ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് മെമ്മറി
and he was longing to protect his love. How Sally will respond, and her response should not distract memory of his father. And he was going to marry in a registry office, and he is going to spend half their honeymoon at Tokyo. എനിവേ അതിൻ്റെ അവസാന ആഴ്ച വരെ, അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആഴ്ച വരെ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാതെ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ആ രാത്രി അവസാനം എത്തി. അങ്ങനെ ആൻറ്റി ഷാലിയോട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഷാലിയുടെ റെസ്പോൺസ് ഹൗ ഹൊറിബിൾ ഇറ്റ് വാസ് എന്നായിരുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതും ഒരു തുറന്ന ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ? എത്രമാത്രം ഹൊറിബിൾ ആണ് എന്നായിരുന്നു. ഇത് കേട്ട മാത്രയിൽ ജെറോമിൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് തുടിച്ചു, ആനന്ദം കൊണ്ട് തുടിച്ചു. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭയവും എന്നേക്കുമായിട്ട് നീങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ടാക്സിയിൽ വെച്ച് അവർ ഈ സാലിയെ ഒരുപാട് കിസ് ചെയ്യുകയും അവർ പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എ വീക്ക് ടുഡേ, പെനി ഫോർ യുവർ തോട്ട്സ് മൈ ഡാർലിംഗ്. ഓക്കെ, these are a short summary of the story Shocking Accident. The story concentrates on inner conflicts of Jerome about his father's death. Jerome's inner conflict about his father's death and his attempts to overcome them. Jerome felt that the circumstances of his father's death were comic only when he disclosed it to a friend, and then he realized how it affected others. His aunt's dramatic description made him miserable. So he began to rehearse the method of recounting his father's death, and he had accepted two methods. First method was led gently up to the accident, and the second method had virtue of brevity. And another issue in the story is that the story conveys the idea that life is absurd. ഈ അച്ഛൻ്റെ മരണം, ഈ തരത്തിലുള്ള മരണവും മറ്റും ഇത് ഒരു അബ്സേർഡായിട്ട് തന്നെ എന്താക്കുന്നുണ്ട്, ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. Jerome, a young boy at boarding school in England, is called one day to his housemaster's study. The housemaster tells him that his father, a travel writer, has died in Naples, Italy, as the result of a pig falling on him from a balcony. As Jerome grows up, his father's death becomes a source of embarrassment to him. He mentally prepares different ways of telling the story in case anyone is interested in the future in writing his father's biography. Jerome becomes engaged to Sally, a doctor's daughter. He realizes that she will find out about his father's death when she meets his aunt, with whom he has been living. He tried to tell her himself before the visit takes place, but all his attempts fail. A week before the wedding, Sally meets Jerome's aunt, who tells her what happened to his father. Jerome is full of apprehension. What will Sally's reaction be? Sally is the first person who responds with the proper annoyance and grieving. Jerome has consistency felt the story requires. Thus, he falls promptly enamored with her.